আরেকবার বলো, আমি শুনতে পেলাম না, খুব আস্তে বললে। ম্যাগনেটিক Purpose of ফ্লাক্স core. ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইনক্রিজ করে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড। তাহলে এখানে আরেকটা আমি আনসার পেলাম, এই কোডটার জন্য দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইনক্রিজেস। ভালো কথা, ভেরি গুড। So basic principle is you have a primary winding, you have a secondary winding, you have a core. When current flows through the primary winding, magnetic fields are generated or magnetic flux line are generated. Then when you keep another core, another winding called the secondary winding within the proximity of primary winding, some of the magnetic flux created by the primary will be intercepted by the secondary. Those secondary flux will result in generation of a voltage in the secondary. Now, in all this thing, the flux line can go through air, but if you have a core, the number of lines that will be intercepted by that secondary coil will increase, because the core will help in concentrating the flux lines. In air there is no way to concentrate the flux line. Concentrate মানে একত্রিত করা। যদি হাওয়াতে হয় it will not be in the same place, so এদিক ওদিক ছড়াবে, and then তোমার নাম্বার অফ ফ্লাক্স লাইন যেটা সেকেন্ডারি কয়েলে ইন্টারসেপ্টেড হবে, ধরা পড়বে, that will be less. But if you have the core will concentrate most of the lines. That will help in increasing the number of lines intercepted by the secondary, and consequently the amount of voltage that is generated in the secondary due to current in the primary. এবার আমার একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আছে, সিম্পলার কোয়েশ্চেন। এই যে ফ্লাক্স লিকেজ ফ্রম প্রাইমারি টু সেকেন্ডারি হচ্ছে, what is it called? What is the phenomena called? This phenomena called, বলতে পারবে কেউ? সে ফেনোমেনাটা এক পাশে কিছু একটা আছে, পাশে লেখা আছে ইন্ডাকটেন্স। That linking of or generating of a voltage in the secondary for current flowing through the primary, that phenomena is called dash inductance. ড্যাশের মানেটা কি? ট্রান্সফরমারে এই টার্মটা খুব ইউজ হয়, কেউ বলতে পারবে? স্যার মিউচুয়াল। ভেরি গুড ঋদ্ধিমান, মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স। মিউচুয়াল মানে একের জন্য অপরের উপর এফেক্ট। তো মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স হচ্ছে due to flow of current in the primary, AC current in the primary, there is a voltage induced in the secondary. That's why mutual. কারণ in a coil there is another inductance called self inductance, where if the current flows in the primary, an opposing voltage will also be generated in the primary that opposes the flow of current, because any inductive circuit doesn't like that there is a current flowing or there is a electron motion in the circuit, and not just simple current, DC current. Acha, can transformer work in DC current? DC তে কাজ করবে ট্রান্সফরমার? Like for instance, এখানে আমি 220 ভোল্টেজ AC দিচ্ছি, what if I apply 220 ভোল্টেজ DC, তাহলে আউটপুটে কত হতো? Will it work? স্যার ট্রান্সফরমার ডিসি তে কাজ করবে কিভাবে? এই ইন্ডাকটেন্স গুলো যেগুলো রয়েছে ওগুলো তো ডিসি করতে পারবে না, সাপ্লাই দিতে পারবে না, পাস করতে পারবে না। কেন কেন? তুমি কাছাকাছি গেছো, ইউ আর কারেক্ট। আর একটু ভাবে দেখো, ইউ আর ভেরি ক্লোজ। তুমি যে বললে ইন্ডাকটেন্স কাজ করতে পারবে না, ইউ আর ভেরি ক্লোজ। একটা টার্ম বললেই তোমার কাজ হয়ে যাবে। ডিসি স্যার ডাইরেক্ট ফ্লো হয়, এখানেই হয়তো কাজ করবে না।
না, তুমি ডাইরেক্ট ফ্লো বা অল্টারনেটিং ফ্লো সেটার কথাটা না, কথাটা ইজ জাস্ট বিহাইন্ড হার আনসার। আর একটা যা সিঙ্গেল ওয়ার্ড, ডিসি কেও কাজ করানো যায়, বাট দেয়ার ইজ আ ওয়ে, ইট নিড নট বি আর ফুল ডিসি। একটা জিনিস আছে মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্সে, একটা কথা আমি বলিনি, সে কথাটা হচ্ছে আমি যখন বলছিলাম যে when current flows through primary magnetic flux are generated, some of the flux are intercepted in the secondary, they generate voltage. It is not 100% correct. The voltage that is generated in কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজের জন্য constant voltage, না 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 না, হ্যাঁ constant voltage জন্য, বাট আমার যেটা আমার দরকার, the term is the physics. এই দেখো এটা I will explain now. আমি কি বলেছিলাম যে whenever inductors don't like to be opposed, তো তুমি যখন ভোল্টেজ অন করলে, ডিসি সাপ্লাইটা অন করলে, it was opposed, তো some amount of EMF will be generated in the secondary. কেন? ইন্ডাক্টর don't like to be opposed. এইবার আসছি আসল গল্পে। What if you connect a DC supply to a primary of a transformer? Equation of voltage that is induced in the secondary is given by this formula. First time formulaটা বলবো, তারপর I'll explain the physics behind it. M, এটার মানে হচ্ছে whenever magnetic flux changes, EMF is generated. এখানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা ফোকাস করবে is changes. DC যখন দেবে, DC is steady voltage. তো স্টেডি ভোল্টেজ যখন কোনো কয়েলের ভেতর দিয়ে ফ্লো করে, ডিউ টু দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কয়েল, ও স্টেডি কারেন্ট তৈরি করবে। তাহলে স্টেডি কারেন্ট যদি তৈরি করে, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সবসময় সেটাও স্টেডি হবে, সেটাও চেঞ্জ করবে না। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডু নট চেঞ্জ উইথ টাইম। আর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স যদি ডু নট চেঞ্জ উইথ টাইম হয়, তাহলে রেট অফ চেঞ্জ, টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স কত হবে? 0 হবে। আর ওটা যদি 0 হয়, সেকেন্ডারিতে যে ভোল্টেজটা তৈরি হবে, দ্যাট ইজ অলসো 0 ভোল্ট। বোঝা গেল? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো, let's say you have a switch, এখানে একটা ট্রান্সফরমার লাগানো হলো, এটা 5 ভোল্টেজ ডিসি দিয়েছো, কোর আছে, এখানে একটা ভোল্ট মিটার লাগিয়েছো, সুইচ এস, এই ভোল্ট মিটারটা লোড মাপছে। হোয়াট ইফ তুমি সুইচটাকে কিছুক্ষণের জন্য অন রাখো, আবার অফ করে দাও, আবার অন করো, আবার অফ করে দাও, আবার অন করো, আবার অফ করে দাও, what will happen at the output? তাহলে তো প্রাইমারি ভোল্টেজটা তো বোঝাই যাচ্ছে কেমন দেখতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য 0 ভোল্টেজ থাকছে, কিছুক্ষণের জন্য 5 ভোল্টেজ হচ্ছে, তাহলে সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা কেমন দেখতে হবে কে বলতে পারবে? যখন তুমি এটাকে চেঞ্জ করছো, এই যে চেঞ্জেস, এই জায়গাটা হচ্ছে চেঞ্জেস, যখন তুমি এই চেঞ্জটা করছো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন প্রথমে যখন 0 ছিল, কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন ছিল না, হঠাৎ তৈরি হলো, তাহলে দেয়ার উইল বি আ সেকেন্ডারি অ্যাট দিস পয়েন্ট। ওকে, আবার এখানে দেখো ফিল্ড লাইনটা এই জায়গা অবধি কিন্তু স্টেডি হয়ে গেল, যখন এই পিকটা এখানে কিন্তু স্টেডি, তাহলে আউটপুট উইল বি 0, এখানে কিন্তু আউটপুট 0 ভোল্টেজ হবে সেকেন্ডারিতে। আবার যখন এইটা তৈরি হচ্ছে, দিস ইজ আ ফলিং পিক, তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স আবার তৈরি হলো,
এবার কেমন তৈরি হবে, যখন রাইজিং পিক হচ্ছে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনটা যেদিকে তৈরি হচ্ছিল তার ঠিক উল্টো দিকে তৈরি হবে। তাহলে আবার এখানে একটা ভোল্টেজ তৈরি হবে, আবার এইখানে দেখো ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনটা 0 ভোল্টেজে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে, মানে সুইচটা যখন খুলে দিচ্ছ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনটা ভ্যানিশ হচ্ছে তার কিছুক্ষণ বাদে। তো ভোল্টেজটা যেটা সেকেন্ডারিতে দেখাবে দ্যাট উইল বি লাইক দিস। যদি প্রথমেরটার ক্ষেত্রে এরাম হয় সে ডিকে করে যাবে, আবার একটা এরাম হবে ডিকে করে যাবে, বুঝতে পারছো? যখন রাইজ হচ্ছে তখন এরাম দেখতে হবে, ফল হলে এরাম দেখতে হবে, আবার রাইজ হচ্ছে আবার পড়ে যাচ্ছে। কেন এটা নেগেটিভ হচ্ছে? এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাম ভ্যালু, সে 5 ভোল্টেজ নেগেটিভ, 5 ভোল্টেজ পজিটিভ, এটা 0 ভোল্টেজ। এইভাবেও কিন্তু এসি তৈরি করা যায় ইফ ইউ আর কনস্ট্যান্টলি সুইচিং। অনেক চিপ ইনভার্টার কিন্তু এই প্রিন্সিপালে কাজ করে। ইনস্টেড অফ ডাইরেক্ট সুইচ দে ইউজ আ পালস ট্রিগার and a high power transformer, a transistor. So they are generating a high power 5 voltage supply which is converted into 220 voltage AC. মানে চিপ ইনভার্টার গুলোতে যে এসি গুলো বের হয় those are like this. Although these spikes are very dangerous, but still it may work to some level যদি তুমি টাকা পয়সা কম খরচা করো। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে না? কারো কনফিউশন আছে? বলো সায়ন্তন। বুঝেছো? হ্যাঁ বলো। বুঝলে না? ওকে, লেটস ক্লিন দিস পার্ট আপ। বলো। যখন সুইচটা অন করা হচ্ছে তখন পিক হচ্ছে, মানে ওই কারেন্ট মানে ভোল্টেজটা উপরের দিকে যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে, আর যখন অফ থাকছে তখন মাইনাস হচ্ছে, বাস এইটুকুই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ডারিতে দেখো কি হচ্ছে, একটাই আমি দেখাচ্ছি তাহলে বুঝে যাবে। এই তোমার সার্কিট 5 ভোল্টেজ, তুমি যখন সুইচটা অন করছো তাহলে ইনপুট ভোল্টেজটা প্রথমে 0 ভোল্টেজ ছিল, এটা বেড়ে 5 ভোল্টেজ হলো, সুইচটা অন করে রেখে দিলে, সে 10 সেকেন্ডের জন্য রেখে দিলে। 10 সেকেন্ড পরে সুইচটাকে অফ করে দিলে। দেখো 10 সেকেন্ড অবধি এটা ফ্ল্যাট লাইন হবে ইনপুটে, এটা কিন্তু ইনপুট সাইডে লাল সাইডটা। তারপরে তুমি সুইচটা অফ করে দিলে, তারপর অনেকক্ষণ অফ রেখে দিলে। যখন তুমি সুইচটা অন করছো at that moment, আমি অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি দেখো, আপওয়ার্ড ডাইরেকশন অ্যারো, at that moment ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স উইল স্টার্ট চেঞ্জিং। কারণ যখন 0 ছিল কোনো তো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ছিল না, আবার অনেকক্ষণ যখন 5 ভোল্টেজ রেখে দিচ্ছ তখন আবার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স থাকছে। কিন্তু when you just switched it on, the magnetic flux started rising. এই হলো, এবার রাইজ করলো, যখন রাইজ করলো দ্যাট চেঞ্জিং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সেকেন্ডারিতে একটা ভোল্টেজ তৈরি করলো, সো ইউ হ্যাভ আ স্পাইক। এবার সেই ভোল্টেজটা যাবে কোথায়? সেই ভোল্টেজটা এই ভোল্ট মিটারের থ্রু দিয়ে ঘুরে আবার কয়েলে আসবে, বিকজ ইলেকট্রন মোশন ইজ ক্লোজড। তো কয়েলের মধ্যেই ও ঘুরতে থাকবে। সাম অফ এখানে দেখো, এখানে আমি কিন্তু অ্যাজিউম করছি যে অল সিস্টেমস আর আইডিয়াল or very lowly resistive, মানে এখানে কোনো ডিসিপেটিং কম্পোনেন্ট নেই। যদি ডিসিপেটিং কম্পোনেন্ট না থাকে, ইলেকট্রন গুলো তো এনার্জি ভোল্টমিটারের ভেতর দিয়ে এলো, কিছুই পুড়লো না বা খুব কম এনার্জি পুড়লো, ইট গেট ব্যাকস টু দ্য ট্রান্সফর্মার সেকেন্ডারি, গিয়ে এনার্জিটা কোথায় ছাড়বে? ইট রিলিজেস দ্য এনার্জি ইনটু দ্য সেকেন্ডারি কয়েল। দ্য সেকেন্ডারি কয়েল স্টোর সাম এনার্জি। এবার ইন দ্য সেম টাইম তোমার ইনপুটে ভোল্টেজটা তো ফিক্স হয়ে গেছে, সো ম্যাগনেটিক লাইন অফ ফোর্স আর চেঞ্জ হচ্ছে না, সো ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু, মানে নো নিউ এনার্জি সাপ্লাই, নাথিং ইজ হ্যাপেনিং। তাহলে যে ইলেকট্রনটা প্রথমে তৈরি হয়েছিল দ্যাট কিপস অন সার্কুলেটিং আনটিল ইট লুজেস অল ইটস এনার্জি। তাহলে কি সেকেন্ডারি ভোল্টেজটা এবার যতক্ষণ ইলেকট্রনটার এনার্জি বেঁচে আছে ও ততক্ষণ চলবে, আলটিমেটলি ইট ডাইজ আউট। ডাইজ আউট মানে সেকেন্ডারি ভোল্টেজ উইল গো ডাউন টু 0 হলো। এবার তুমি কি করলে, হঠাৎ করে 10 সেকেন্ড বাদে সুইচটা অফ করে দিলে। সুইচটা অফ করে দেওয়ার জন্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সাডেনলি গোস টু 0।
ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স 0 হলো, তার মানে আবার চেঞ্জ হলো। প্রথমে চেঞ্জটা হয়েছিল আমি উপরের অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছিলাম, এবারে চেঞ্জটা হচ্ছে নিচের অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছি। দ্যাট মিন্স ইটস আ নেগেটিভ চেঞ্জ। আর নেগেটিভ চেঞ্জ মিন্স ইলেকট্রন প্রথমে যদি উপরের লাইন দিয়ে ঘুরে এসে নিচের লাইন দিয়ে ঢোকে, এবার নিচের লাইন দিয়ে বেরিয়ে উপরের লাইন দিয়ে ঢুকবে। দ্যাট মিন্স দেয়ার উইল বি আ নেগেটিভ ভোল্টেজ, মানে সাডেন স্পাইকটা এবার নিচের দিকে তাকাবে। সিমিলারলি স্পাইক হওয়া মানে ইলেকট্রন তো সার্কিটে ঘুরছে, ইলেকট্রন নিড সাম টাইম টু লুজ ইটস এনার্জি। এবার আলটিমেটলি কি হলো, আস্তে আস্তে আবার সে এনার্জি লুজ করবে and it goes down to 0. So it looks like a spike. তুমি যদি নেগেটিভে যাবে তারপর 0 তে যাবে। প্রথমে তো নেগেটিভে যাবে, কারণ যখন চেঞ্জেসটা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ভোল্টেজ ইনডিউসড ইজ অলসো ম্যাক্সিমাম। এটা দেখছো, একটা হঠাৎ করে 0 হয়ে গেল, কিন্তু উপর থেকে প্রথমে অনেক ফ্লাক্স ছিল, তারপর হঠাৎ ফ্লাক্স ভ্যানিশ হয়ে গেল। দ্যাটস ওয়াই ও নিচের দিকে ফ্লো করছে। প্রথমে উপর দিকে ফ্লো করার জন্য ইউ হ্যাড পজিটিভ গোয়িং ভোল্টেজ, বাট এবারে হচ্ছে ও নিচের দিকে ফ্লো করছে, সো ইউ হ্যাভ নেগেটিভ গোয়িং ভোল্টেজ। তার মানে ড্রপ করে একদম নিচে চলে গেল। নিচে চলে গেল, একদম ম্যাক্সিমাম নিচে চলে গেল। দিয়ে এবার ইট টেকস টাইম টু লুজ দ্য এনার্জি, এবার আলটিমেটলি ও এনার্জি লুজ করে ইট ফ্ল্যাটেন্স আউট অ্যাট 0। তো এটাও কিন্তু এক ধরনের স্পাইক ফরম্যাটে জেনারেট করা। কেউ যদি ইনভার্টারের সার্কিট কোনদিন সিমুলেট করে, ইউ ক্যান সি ইট। আর যদি সিমুলেটর কাউ থাকে, ট্রাই টু মেক আ ট্রান্সফরমার and use a switch and use a CRO, you can observe it. These are called transient response. Transient response are generally like spikes. Positive going spike, negative going spike, আবার positive going spike, আবার negative. এইভাবে কিন্তু ইনভার্টার you can generate. Think about it. তুমি যদি এটা খুব ফাস্ট সুইচিং স্কয়ার ওয়েভ তৈরি করো, you will have spikes. এটা হতে থাকবে। ইফ ইউ আর ভেরি ক্লেভার এনাফ, আর তোমার কম্পোনেন্ট যদি খুব ভালো সিলেক্ট করে থাকো, পার্টিকুলার লোড ভ্যালু অর এভরি ভ্যালু, ইউ ক্যান হ্যাভ আ ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভ। কেমন এরাম দেখতে হবে, এই দেখো অলমোস্ট কিন্তু ট্রায়াঙ্গেলের মতো দেখতে এটা কিন্তু, বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ইন সিলেকশন। দিস টাইপ অফ প্রিন্সিপালস, একটা সুইচ একটা স্কয়ার ওয়েভ ইউজ করে ট্রায়াঙ্গেল ওয়েভ তৈরি করা অনেক জায়গায় তোমরা পাবে। Even somewhere in television also it is used. So these are the basics, very basic. এরপরে তাহলে আমরা যাব হচ্ছে LVDT. LVDT এর আগে আরেকটা জিনিস তোমাদের জানতে হবে, that is how moving a core affects your induced voltage. সেটা ছোট করে বলে দিচ্ছি, খুব ছোট করে বলে দেবো। সে তোমার কাছে একটা ট্রান্সফরমার আছে, ট্রান্সফরমার একটা ট্রান্সফরমারে কোডটা একদম ভেতরে ভর্তি করে একদম রাখা আছে, আর একটা ট্রান্সফরমারে কোডটা বেরিয়ে আছে অনেকটাই বাইরে। দুটোরই ইনপুটে 220 ভোল্ট, 220 ভোল্ট, আর আউটপুটে একটা ভোল্ট মিটার আছে। আমায় কেউ আইডিয়া করে বলতে পারবে, এটা হচ্ছে ফিগার এ, নিচেরটা হচ্ছে ফিগার বি, কোনটাতে এই যে আউটপুট ভোল্টেজটা ভোল্ট মিটারের রিডিংটা কার বেশি হবে কার কম হবে? একটাতে কোডটা পুরোপুরি রয়েছে আর একটাতে কোডটা একটু বাইরের দিকে আছে, কোনটাতে বেশি হবে কোনটাতে কম হবে? যেটাই কোডটা পুরোপুরি রয়েছে। ভেরি গুড। কেন হয় বলতে পারবে? Simply speaking, core is responsible for concentrating the lines of magnetic lines of flux. তাহলে যার ভেতরে কোডটা বেশি আছে তার ভেতরে তত বেশি ফ্লাক্স থাকবে। বেশি ফ্লাক্স মানে বেশি ইন্ডাকশন সেকেন্ডারিতে। সো মোর দ্য ইন্ডাকশন, দ্য মোর উইল বি দ্য রেকর্ডেড ভোল্টেজ ভোল্টমিটারে। তাহলে this will have, the top one will have more induction in the secondary, কেন কোডটা পুরোপুরি রয়েছে, but bottom one will have only some, কেন there will be leakage, সে দেখা গেল ম্যাক্সিমাম লিক হয়ে যাচ্ছে। so less lines of force মানে less
less induced voltage in the secondary. So এটা মাথায় রেখো, more core equal to more EMF. এই প্রিন্সিপালটা ইউজ করে, এই যে কোর আমি হালকা বের করে দিলাম, কোর বেশি ঢুকিয়ে দিলাম, এই প্রিন্সিপালটাই হচ্ছে ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল অফ এলভিডিটি অর ডিফারেন্সিয়াল ট্রান্সফরমার। ওখানে কি করা হয়, কোরটাকে সরানোর প্রভিশন আছে, দেয়ার ইজ আ ওয়ে টু মুভ দ্য কোর। তাহলে কোর যদি পুরোপুরি সেন্টারে থাকে ইউ উইল গেট ম্যাক্সিমাম ইন্ডাকশন, কোর যদি বাইরের দিকে থাকে ইউ উইল গেট লেস অ্যামাউন্টস অফ ইন্ডাকশন। এবার দেয়ার ওয়াজ আ ট্রিক, একটা চালাকি এরা লাগিয়ে দিয়েছে, যেখানে এই ডিফারেন্সটাকে নিয়েই তুমি কোরটা কি ডান দিকে মুভ করছে না বাঁ দিকে মুভ করছে, আর হাউ মাচ ইট ইজ মুভিং you can calculate from the generated voltage. And similarly, how much it is moving in centimeter or millimeter, you can convert it into voltages. That's how you can record displacement. I will come to that in the next class, what is displacement and how it is different from distance. এই টার্মটা একটু তোমরা রিসার্চ করে দেখো টাইম হলে, displacement versus distance. ডিসটেন্স কি আর ডিসপ্লেসমেন্ট কি, এদের মধ্যে ডিফারেন্স কেন আছে, মানে এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি বেসিক্যালি। সো উই উইল কাম, বেসিক ফান্ডা তো ক্লিয়ার হয়ে গেল। ট্রান্সফরমারে কোর মুভ করলে সেখানে ইন্ডাকশন চেঞ্জ হয়, তাহলে যদি কোরের সাথে একটা ডান্ডা লাগিয়ে দিয়ে মুভ করায়, সো ইউ ক্যান মেজার দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্যাট স্টিক কনভার্টেড ইনটু ভোল্টেজ ফর্ম। নেক্সট দিন আমরা বুঝবো এই ডিফারেন্সিয়ালটা কি করে হেল্প করছে বোঝার জন্য, ইফ দ্য কোর ইজ মুভিং লেফট or right. আজকের মতো এই অবধি। You have any question? I have 1 minute left. You have any question তো বলতে পারো। Anybody with any question regarding this? No, sir. Well, তাহলে next thing, take a look at, আচ্ছা, you understood the basics? বেসিক্সটা তো বোঝা গেল না ট্রান্সফরমারের? You're clear about it? Next time Yes, কোনো sir. ডাউট হবে না তো? Okay, great. তাহলে you study the basics of transformer. Next week এর মধ্যে I will try to give you that experimental everything, questions and all. Next class we will discuss all those things, the questions, the answers and everything in the next lab class, and that will complete our LVDT. স্যার আমাদের একটা বেসিক ল্যাবের ব্যাপারে একটা ওয়েবিনার হয়েছিল এর মধ্যে, হ্যাঁ, তো ওনারা এবার একটা বলো। সাইডের কথা বলেছিল, যেখানে গেলে ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্যাল সমস্ত জায়গায় বেসিক ল্যাবের ইয়েগুলো পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ভার্চুয়াল ল্যাব। হ্যাঁ, ওখানে আমি দেখছি যদি থাকে আই ক্যান স্পেসিফাই ইট, বাট দেয়ার ওয়াজ ওয়ান প্রবলেম। আমি ওই ল্যাবটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম মোবাইল ব্রাউজার দিয়ে, জাভাস্ক্রিপ্ট এরর দেখাচ্ছে, বিকজ দ্যাট থিং ডাজন্ট হ্যাভ জাভাস্ক্রিপ্ট সাপোর্ট। আজকালকার ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট সাপোর্ট নেই, সরি জাভা অ্যাপলেট সাপোর্ট নেই, দে আর বেসিক্যালি ইউজিং অ্যাপলেটস। তো যাদের ল্যাপটপ আছে, I would prefer ki somebody try to get laptops on, actually তোমরা বড়ই হচ্ছ, so you better need a laptop for everything. So যাদের ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে বা যে কোনো কম্পিউটার সিস্টেম আছে, whatever it is, they will be fine with it. But যাদের নেই, I will see what I can do, see ki how to share everything with everyone. Okay, we'll take that into consideration. আমি ওটাই দেখছি যে where can I get LVDT response and all those things. I will get that. I think I will get that everything up within next week, and we will see what we can do. The more practical part we can keep. I will try. Till then, okay. আর কিছু আমার বলার নেই, যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে you can do it. Tell me something. না হলে কি আমি ক্লাস কমপ্লিট করে দেবো এখন? স্যার আমাদের ল্যাব ক্লাস তো নেক্সট আবার টিউসডেতে আছে। হ্যাঁ, নেক্সট টিউসডে। তো ল্যাব ক্লাসটা লাস্ট টিউসডেতে, নেক্সট টিউসডেতে যখন কমপ্লিট হবে তারপরেই আপনি ল্যাব কপি লিখতে দেবেন? হ্যাঁ, তুমি আমাকে নেক্সট টিউসডে যদি ল্যাব ক্লাস শেষ করে দিই, দেন তারপরের উইকে
you have, before that you have to send me the lab copy. I will sign it, and same as internal exam আমি একটা ফোল্ডার করে রেখে দেবো, তোমরা নিজেদের কপি ডাউনলোড করে নিজেদের কাছে ব্যাকআপ রাখতে পারো। বাট ল্যাব কপিতে there is no internal exam মতো আমি প্রত্যেকটা খাতায় নম্বর বসাবো না। there will be final viva and all, সেখানে যা ডিটারমাইন করা হবে সেটা হবে। কিন্তু till then ল্যাব কপিটা submit it within time, কারণ ওটা is very boring thing to correct. But I need everyone to be in lab specifically. তোমরা ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট, তোমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন এন্ড নোয়িং দ্য ফিজিক্স বিহাইন্ড ইট। তোমরা জানো জিনিসটা যত ক্লোজলি এক্সপেরিমেন্টালি পারো, দ্যাট উইল বি গ্রেট ফর ইউ। আমি ওটাই এক্সপেক্ট করব, আমি ওটা খাতা দেখলেই বুঝে যাব। But yeah, you people are studying and I can see some of the copies I've received, they're very good. আর কিছু কোয়েশ্চেন? I will stop the recording for now.